두 가지를 읽어요. 하나는 율법서를 읽고 하나는 예언서를 읽어요. If you visit the Jewish synagogue, they are on the Sabbath. They all usually you just reading the first portion is Torah, is law of Moses, Pentateuch we call, and the other reading is we call prophets, but is Haftarah. They call it. So always 거기 항상 두 가지를 읽어요. 율법을 읽고 그 다음에 예언서를 읽는데, 근데 재밌는 게 뭐냐면 만약에 예언서는 율법이 있고 예언서를 읽는데 이렇게 뭐 이 아이사야를 쭉 읽고 가다가 어느 시간이 되면 스킵을 해버려요. 그래서 우리가 그거를 이제 forbidden chapter라고 불러요. 이게 Did you have any heard about the forbidden chapter in the synagogue? Yeah. When they read following the Torah, they skip one chapter, just omit it or just skip. It's hidden or forbidden chapter. They could not read in the synagogue. 이사야 53장을 읽을 때가 되면 유대인들이 그냥 빼먹고 지나가 버려요. 예수님이 오시기 전에는 그러지 않았어요. 근데 예수님이 오신 다음에 유대인들이 읽으면은 자꾸 그 생각이 나니까. Before Jesus came on earth, they just read it. But after Jesus came on earth, and most Christians declare He is the Messiah, so they just made decision to just skip this part. So most Jewish people could not hear about this chapter, so they call it forbidden chapter. 이사야 53장 그래서 유대인들이 회당에서 안 읽어요. 읽으면 예수님 생각나니까. 그래서 하도 싸워가지고 지나가 버리죠. 그래서 오늘은 저희들이 이제 드디어 우리가 지난 4주 동안에 그 Servant Song이라고 해서 아이사야를 4주 동안 읽었잖아요. 오늘 이제 마지막 그 네 번째 노래인데 네 번째 노래가 Forbidden Chapter에 들어가 있어요. 이사야 53장 우리한테 너무나 유명하지만 유대인들은 그냥 읽지 않는. 그래서 오늘이 이제 저희들이 이 마지막 그 네 번째 종의 노래인데 그 부분을 다루려고 하고 그래서 성탄절에 같이 읽어보는 것도 굉장히 좋을 것 같아요. Just for a couple of months, I just deliver the Song of Songs, not servant songs of Isaiah. The first and second and third one. First one is for justice. The servant song declared that the servant as a king, and he do the justice for the world. And second servant song is for the light. He became a light for the nations. And third one is insulted and humiliated. So the third one is not good. Despised servant. But fourth one, today I'm going to talking about the first servant songs is for forbidden chapter inside. So 성탄절에 저희들 같이 그 읽어보면 이게 하나님께서 왜 성탄절에 이 예수님을 보내주셨는데 그 의미가 저희들이 좀 있을 것 같아요. 그래서 제가 오늘은 제목을 종으로 오신 왕이라고 잡았는데 그러니까 종으로 왔지만 저희들은 born king 이러잖아요. 그 베이비 본 킹 뭐 계속 이야기하니까 왕으로 오신 예수님에 대해서 좀 살펴보려고 하고 그 forbidden chapter가 53장이지만 실제적으로는 그 바로 몇 구절 앞에서 시작해요. 네 번째 종의 노래는 52장 13절에 시작해요. The first servant song began in the 52 chapter verse 13 and 14 and 15. It's including the chapter 53 also. 만약에 저 구절만 읽으면 유대인들이 되게 좋아할 거예요. 왜냐하면 그 서번트지만 메시아가 와서 그 사람이 형통하게 되고 그 다음에 존귀하게 되고 이런 사람들은 다 좋아하죠. 유대인들도 저런 메시아면 자기들 좋다. 다 환영해요. 박수치면서 저런 중이면. 왜냐하면 말씀 그대로 My servant shall set very high 되고 그 다음에 glory 되고 그러니까 되게 좋아한단 말이죠. 근데 문제는 그 다음 구절을 보면 이게 이제 반대가 돼요. 저 종이 어떻게 바뀌냐면 그 다음 절에 보면 타인보다 상하였고 그래서 사람들보다 상하였기 때문에
많은 사람들이 놀란다 돼 있어요. 메시아로 오는 종이 사람들이 막 기대해서 와 이런 유명하고 우리를 다스리는 메시아면 좋은데 근데 넥스트 벌스에 보면은 이 사람 때문에 놀래요. 왜 놀래냐면 너무 이렇게 상하고 다치고 그래서 우리가 그 네 번째 종의 노래를 들어가다 보면 만나는 종이 첫 번째, 두 번째 종은 되게 막 뭐 저스티스도 행하고 그다음에 라이트도 된다고 해서 되게 좋다가 세 번째부터는 조금 이제 좀 안 좋아지죠. 네 번째에 가면 아주 모습이 너무 안 좋아요. 우리가 지난주에 살펴봤지만 서번 그 종의 노래를 살펴볼 때는 예수님과 같이 맞춰서 읽는 게 좋다고 그랬어요. 읽어보면 그대로 이해가 되죠. If you read this portion, the Jewish people when they read this one, this reminds us for Jesus Christ. He is born king, but he's not born as a king. He was a baby. So next verse is like this. He's like just shoot, the tender shoot, and no glory in it. So everybody neglect him. He was born in Bethlehem. Even though his father is Jesse, his descendants of the King David, but he just carpenters. And he have no chance to rent a house in Bethlehem, so he have no place to stay with his pregnant wife. So even the royal family, they have no room. 왕으로 태어났다고 돼 있지만 사람들이 놀라는 이유가 굉장히 몸도 상했지만 태어날 때부터 그렇게 유명하지 않아요. 우리가 지난번에 그 종의 노래를 살펴보면서 예수님이 다윗의 후손으로 태어날 거다. 그래서 여러분들한테 뭐 이새의 나무 이렇게 보여드린 적 있어요. 그랬잖아요. 저기도 보면 이새의 뿌리, 뭐 연한 순 뿌리라고 되어 있는데 보면 이새의 줄기에서 한 싹이 나며 분명히 이새는 다윗의 조상이기 때문에 다윗의 후손이 되면 로열 패밀리에 들어가는데도 불구하고 근데 실제로 예수님이 이 땅에 오실 때는 전혀 그렇지 않았어요. 로열 패밀리면 뭐 좋은 궁전에서 태어나든가 그래야 되는데 베들레헴에서 마국과 말구유에서 이렇게 태어나잖아요. 그래서 이새 제가 지난번에 말씀드린 것처럼 우리는 이거 가지고 이제 막 유럽 사람들은 이거 갖고 데코레이션을 많이 해요. 이새가 있으면 거기서 이제 여기서 옆구리에서 브랜치가 나와서 맨 끝에는 이제 마리아하고 그다음에 예수님이 있죠. We call this tree of Jesse because of the Bible. Isaiah prophesies the branch of Jesse. There will be a king in the future. So Jesse, and then another branch is David and his descendants. The fruit is Maria and also the Jesus. This fruit. This is tree of Jesse. But even though he's belonged to royal family, he has no any authority when baby was born, is come in the world. 그래서 우리가 아는 것처럼 이사야 53장은 실제는 우리가 이스터 때 읽죠. 멸시를 받았고 사람들에게 그다음에 문제는 제가 이제 이 구절 읽으면서 문제는 뭐냐면 우리도 그를 귀하게 여기지 아니했다. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 아무도 귀하게 여기지 않아요. 근데 이사야가 예언을 하면서 거기에 누구를 집어넣느냐면 우리도 그냥 귀하게 보지 않아요. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 왕족임에도 불구하고 그리고 자라서 이제 십자가 지는 그 사건에 가서도 우리가 아는 것처럼 질고를 지고 우리의 슬픔을 담당하고 우리의 징벌을 대신 지시고 이사야는 예언을 하면서 네 번째 그 종의 노래에서는 거기다가 우리를 이렇게 집어넣어요. 하나님의 왕이 이 땅에 왔지만 사람들이 그 왕을 알아보지 못하고 그 왕한테 존경하지도 않고 왕을 무시했다. 그게 이제 이사야에 오는 메시아의 이야기죠. 유대인들은 메시아는 굉장히 되게 좋아해요. 오면 나라를 구원해 주니까. 하지만 실제로 예수님이 이 땅에 오셨을 때는 그 사람들은 예수님을 메시아라고 생각하지 않았어요. 왜냐하면 오토리티도 없고 힘도 없고 왕족도 아니고. Jewish people always still waiting for Messiah. And then they expect the Messiah like a king, powerful king.
and like general or soldier to defeat their enemies. So they always expecting Messiah like Moses, deliver their people from Egypt, or King David, defeat every enemies and become a big royal family. When they think about Messiah, always purple. But Isaiah prophesies like this: the Messiah like a baby, a little shoot, and is nothing. So they just confused about Messiah. So they skip this part. But finally, Christianity is expanding, it's emerging a lot. And they think about this one. Oh, if we read this one, many Jewish people become Christian. So they didn't allow to read this portion. 지금도 여러분들 유대인들한테 전도할 때 이 구절을 읽혀줘요. 왜냐하면 이 사람들은 들어본 적이 없어요. 시내각에서. 이사야 53장을 안 읽으니까. 근데 누군가가 이사야 53장을 읽어주면 그 사람들 대부분 이거 당신들 지저스 얘기하는 거지 그렇게 얘기해요. 근데 이게 구약에 들어가 있는 거라고 얘기해주면 깜짝 놀래요. 안 읽어봤으니까. 근데 읽어보면 그 사람들 다 알아요. 이거 예수 이야기잖아. 이사야 53장 읽으면. 근데 이게 자기들 성경책에 있다는 거에 놀래요. 그러면서 저희들이 이제 메시아닉 주나 그 사람들이 이거를 복음 전하는데 많이 사용하는데 이게 그냥 예수님 이야기랑 너무 똑같거든요. 그의 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그의 상함은 우리의 죄악 때문이다. 너무나 유명한 구절이죠. 우리 이 구절은 뭐 이스터 때면 다 패션 위크 때면 항상 읽으니까. 여기서 찔림이라는 게 여러분들이 이렇게 바느질 하다가 콕 찔리는 거 그런 거 말하는 거 아니에요. 그 페이퍼 컷 하는 거 말하는 거 아니에요. 이거는 pierce예요. 그러니까 귀 뚫을 때 아니면 그 못 박을 때 이 찔림은 그냥 살짝 스치는 게 아니에요. 이사야가 쓴 단어 자체가. 근데 이 찔림으로 인해서 뭐라고 돼 있냐면 우리가 나음을 얻었다고 돼 있어요. 히브리 말로 나음하면 여러분들이 우리나라 뭐 번역해서 나음하면 잘 와닿지 않죠. 여러분들이 익숙한 단어를 이야기해 볼게요. 라파. 여호와 라파 아시죠? 모세가 이렇게 물에다 집어넣어서 물을 치유했던 나음. 똑같은 단어예요. 예수님의 그 고난을 통해서 우리가 나음을 얻었다고 이야기하죠. 그러니까 이것이 예수님이 이 땅에 오신 목적이에요. So in that verse, Hebrew word is piercing. It's not just I don't know how to express. It's not that tiny scar. It's hard to describe it. And also, the cure disease means Jehovah Rapha thing. He cure everyone through this suffering. This is from Isaiah 53. So, in this verse, there are two different kind of lamb. One is lamb, the sheep is a straw, and then they want whatever they want. This is honorable lamb. This is people of God, or people of Israel, or like us. And the other lamb of God, is the sacrificial animal. So two different lamb in the verse. So next one says, the lamb of God, 어린 양이라고 표현돼 있죠. 그러니까 아무 얘기도 안 하고 묵묵히 참고 끝까지 입을 열지 아니하였다. 그래서 이 구절이 가장 유명한 구절이에요. 크리스찬들한테. 예수님께 십자가 지실 때 하는 행동이 이 안에 다 들어가 있기 때문에 이사야 53장 이렇게 유대인들에게 읽어주다 이 구절에 딱 가면 너무나 정확하게 이거는 예수라는 이야기를 그 사람들이 딱 캐치를 하죠. 이번에 그 스페인 갔을 때 이게 프라도 미술관에 가면 저 그림이 있어요. 이게 프란시스코라는 페인터인데 굉장히 유명한 스페인 그 화가예요. 그 사람이 그린 것 중에 Lamb of God 중에 저게 가장 유명해요. When I visited Spain a couple of months ago, I visited the Prado Museum and I saw that one. This is a very famous one to describe the Lamb of God. 보면 양이 손발이 다 묶여져 있죠. 근데 양이 자기가 희생제물로 죽어가는데도 그냥 keep quiet, silence, 아무 얘기를 안 해요. 예수님의 모습이죠.
근데 이 이야기가 이사야 53장에 써 있는데 이게 여기서 끝나는 것이 아니고 우리가 아는 것처럼 사도행전에 가면 이 구절을 누군가 또 읽어요. 우리가 아는 이디오파에서 온 넷이라고 돼 있죠. 관리인데 그 사람이 이 구절을 읽어요. 그러면서 물어봐요. 빌립한테. 나는 이 구절이 이해가 안 된다. 그러니까 그때는 이게 forbidden chapter가 아니기 때문에 누구든지 읽을 수 있어요. 아직은 예수님에 대해서 잘 모르기 때문에. 누구든지 읽을 수 있지만 이 이디오피아 사람이 와서 이 구절을 읽다가 난 도대체 이 구절을 모르겠다. 이 어린 양이 뭔지를 모르겠다. 이게 이사야를 이야기하는 건지 아니면 고난받는 이스라엘을 이야기하는 건지 아니면 누구를 이야기하는 건지 모르겠다. 그때 빌립이 이걸 설명해 주죠. So same verse we could read in Acts chapter 8. The Philip, the evangelist, he just need to just meet one person from Ethiopia. He read this verse and could not understand this verse, the meaning. Who is the Lamb of God? This is the Israel or the prophet Isaiah or who? So Philip, he explained a little bit about Jesus Christ. He died through the cross and then a lot of suffering and everything he explained. And finally, the Ethiopian one became a Christian because he could understand this verse from book of Isaiah. 그래서 우리가 지금 뭐 성탄절을 이렇게 지나가고 있지만 성탄절의 의미는 실제는 우리가 아는 것처럼 기독교에서는 성탄절은 셀러브레이트 하지 않았어요. 한 200~300년 때까지는. 이스터는 셀러브레이트 했어요. 근데 성탄절은 셀러브레이트 안 했어요. 왜냐하면 이게 그렇게 언젠지도 모르고 동방정교는 1월 7일, 러시아 정교 1월 7일, 동방정교 1월 6일, 우리는 12월 25일. 그냥 겨울에 셀러브레이트 하는 건 언제 날짜도 몰라요. 이스터는 정확하게 알아요, 날짜를. 그 목적도 알 수 있고. 근데 저기 성탄절은 잘 모르죠. 지나가다가 나중에 이제 로마 카톨릭이 되면서 저희가 크리스마스를 지금은 더 그래서 어떻게 보면 조금 아쉬워요. 기독교는 이스터를 더 셀러브레이트 해야 되는 거예요. 크리스마스보다는. 근데 우리는 크리스마스를 더 이렇게 막 예수님의 오심에 대해서 축하하고 셀러브레이트 하지만 그 의미가 뭔지를 깨달으면 그나마 좀 도움이 되죠. 성경책에 보면 이제 이사야 53장 맨 마지막에 그 목적이 나와요. 의미가 나와요. The verse of the first seven songs. The Isaiah is write like this. 하나님께서 만족하게 계신다. God is satisfied through the suffering of the Lamb of God. 이게 이제 어린 양으로 오신 예수님으로 인해서 맨 마지막 구절이 뭐냐면 막 고난받잖아요. 지금 막 고난받다 맨 마지막 구절에 가면 그걸 보고 하나님이 만족하게 여긴대요. 누구는 엄청나게 고난받고 있는데 그걸 보고 하나님이 끄덕끄덕 나 좋아 이렇게 얘기한다는 거예요. 우리가 이제 이사야 공부 잘 안 하니까 이런 구절 읽으면서 앞뒤가 안 맞는다. 한 사람은 엄청 고생시키고 그다음에 하나님은 혼자 만족하고 좋다 그러잖아요. 앞뒤가 안 맞는 것 같죠? 왜 그러냐면 우리가 이사야를 읽으시면서 그 하나님께서 메시아를 보내준 목적에 대해서 놓치기 때문에 그래요. 성탄절의 목적에 대해서 놓치기 때문에 그래요. 성탄절의 목적이 뭔지를 알면 이 구절이 이해가 되는 거예요. When you read that verse, God is satisfied through the Lamb of God. When you read Genesis chapter 1, God created everything. And then He repeatedly says, it's good. It is good. It is good. Same thing. It is satisfied. It is good. Genesis says, 하나님께서 지으시고 it is good이에요. 항상. 그러니까 예수님이 이 땅에 오셔서 고난받는 종으로 모든 일을 마치셨을 때 하나님께서 뭐라고 말씀하시면 똑같은 말씀하세요. 창세기랑 똑같은 말씀을. 성탄절의 의미는 실제는 하나님께서 새로운 하늘과 새 땅을 만드시기 시작하는 시점이라는 얘기예요. 그래서 보시기에 좋으셨다는 얘기래요. 그러니까 성탄절은 리크리에이션이에요. 그 스토리예요. 그러니까 목적이 있는 거지 그냥 아무 때나 예수님 보내고 우리한테 뭐 선물 주고 그러는 것이 아니라 하나님께서 시간이 돼서 이제
아들을 보내서 이 십자가를 다 통한 다음에 그 다음에 마지막에 모든 것이 다 피니시 됐을 때 하나님이 it is good. 그러면 창세기에 다시 시작해요. 성탄절의 이야기는 하나님께서 이제 새로운 하늘, 새 땅, 우리가 항상 이야기하죠. 하나님 나라, 킹덤 오브 갓을 맨날 이야기하잖아요. 그것이 시작되는 시점이고 예수님을 인해서 그것이 맞춰졌다는 이야기예요. 그래서 우리가 셀러브레이트 하는 거지 그냥 이 땅에 베이비로 예수님 하나님이 오셨으니까 그걸 셀러브레이트 하기 위해서 모이는 건 아니에요. 예수님께서 이 땅에 아기 예수로 왔다는 이야기는 하나님께서 드디어 이 플랜 중에 있는 하나님 계획 중에 있는 하나님의 구원의 역사를 이제 마치시려고 하는구나. 이제 이게 새하늘과 새 땅이 오는구나. 그 이야기예요. 크리스마스 이야기는 그 이야기거든요. 크리스마스 story is another recreation story. God is plan. He put His word to the prophets a lot. And then they prophesy a lot. Coming Messiah, coming King or coming servant became a lot of sufferings, but He finally finished His job, His work done. And then God declared that it's good. So my plan is finished. The Christmas means we celebrate new kingdom and new heaven on earth. So Christmas, we call Christmas is God with us, Emmanuel, right? 그 다음에 우리가 크리스마스는 하나님이 우리와 함께 하신다고 임마누엘이라고 우리가 하나님이 우리와 함께 하신다. 임마누엘 가서라고 하죠. 그러면 이제 이스터가 되면 부활절이 되면 우리가 뭐라고 이야기하냐면 God for us예요. 하나님께서 우리를 위해서 Easter means God for us through Christ. 펜타코스트가 되면 오순절이 되면 뭐냐면 영어로 God in us예요. 그렇죠? Pentecostal means is God in us because He created new kingdom of God through Jesus Christ. So God with us, God for us, God in us. So we are living in a new kingdom and new heaven. God started His kingdom of God 2,000 years ago. Right before He sent a baby to a young lady or young girl named Mary. 그래서 종의 노래를 우리가 이제 살펴봤는데 종의 노래는 실제는 투 파트예요. 첫 번째 하고 두 번째 거는 Justice, Light 해서 왕이 하는 막 좋은 거고 세 번째하고 네 번째는 뭐 모욕도 당하고 부끄럼도 당하고 멸시도 당하고 죽는 이야기예요. 별로 안 좋아요. 항상 사람들이 이걸 읽으면서 첫 번째, 두 번째 왕으로 메시아가 오면 좋겠다. 세 번째, 네 번째는 별로다. 저희들이 항상 이렇게 생각하죠. 종의 노래의 두 가지가 다 있어요. 한번 여러분들한테 물어볼게요. 여러분들이 종의 노래 읽으면서 아니면 이렇게 공부하시면서 어떤 왕을 기다리고 기대하시는지. 메시아가 이 땅에 오는데 우리는 여전히 왕으로 막 힘이 써가지고 그냥 딱 없애버리고 금방 정의를 만들어 놓고 그런 왕을 기대하는데 하나님은 좀 다른 것 같아요. 우리 생각이랑. 하나님의 플랜이나 하나님의 계획은 좀 달라요. 그렇죠? 이스라엘 사람들이랑 우리가 똑같아요. 2000년 전의 사람들도 왕으로 온 메시아를 기대하지 종으로 온 메시아는 기대하지 않아요. 2000 years ago, Jewish people expected the king is Messiah, not servant. Servants cannot be a Messiah. So they reject the reading the chapter 53 of Isaiah. They don't like it. They like Moses like Messiah or King David like Messiah, not baby Messiah. 여러분들이 오늘 마지막 그 말씀 나누면서 우리가 그 서번트라는 이야기를 많이 했어요. 그럼 성경책 속에서 자기를 종으로 부른 사람이 몇 명이나 될까 잘 보시면 데이빗은 굉장히 많은 경우에 시편을 보면 하나님을 주님으로 부르고 자기를 종으로 불러요. 근데 신약 성경을 읽다 보면 종이라고 불리는 사람이 몇 명 없어요. 신약에는 누가 있냐면 유명한 사람이 하나 나오죠. 마리아가
천사 가브리엘이 마리아한테 가서 이제 성탄절 얘기를 하죠. 그때 마리아가 I am servant of the Lord라고 이야기해요. 신약에서 어떤 제자들보다도 빨리 자기를 서번트라고 이렇게 캐치한 사람이 마리아예요. 하나님이 종으로 오실 텐데 그 종이 이 땅에 와서 활동하시려면 또 다른 종이 필요해요. 마리아처럼 자기를 종의 자리로 낮춰서 그냥 완전히 오베이하고 순종하는 사람. 나중에 제자들은 다 자기를 하나님을 예수님을 주님으로 부르죠. 그 얘기는 자기가 서번트라는 얘기예요. 신약 성경에서 서번트라고 제일 먼저 고백한 사람은 아이러니하게도 성탄절을 준비한 마리아예요. 마리아가 없었으면 성탄절 없죠. 종이 없으면 이런 일이 벌어지지가 않아요. 마찬가지 지금도 저희가 2000년 뒤에 새 하늘과 새 땅에서 산다고 하지만 왕 같은 그런 존재가 아니라 그러니까 종이 된 왕이라고 제가 제목을 집었잖아요. 여러분들이 종 같은 마음으로 섬겨야 그게 하나님 나라가 시작이 되는 거예요. 왕처럼 누리려고 그러면 하나님 나라가 생길 수가 없어요. 2000년 역사 동안에 크리스찬들이 종으로 섬겼을 때, 정말 섬겼을 때 하나님 나라가 이루어졌지, 기득권 가지고 저기 침략하고 막 노예 만들고 그럴 때는 하나님 나라가 줄어들어요. 반대로. 아이러니한 거죠. 종일 때 커지고 킹일 때 줄어들어요. 그게 성경의 그 역사하고 하나님의 플랜 같아요. 여러분들 이번에 성경 지나면서 여러분들 스스로를 마리아처럼 내가 종으로 부름받았기 때문에 하나님이 종으로 왔는데 메시아가 킹이 아니라 종으로 왔다면 우리도 그 종의 자리에 가는 게 성탄절의 의미예요. 그래야 하나님 나라를 저들이 만들어갈 수 있으니까. The first person in the New Testament, she, the Mary, confessed first time, I'm a servant. You are my Lord. And next, the disciples following after Jesus' resurrection. But before resurrection and before the Christmas, only Maria, Mary, confessed herself as a servant. Through her obedience, the kingdom of God began. God became a servant, and God asked us to like him, servant to the Lord, and serve and expanding the kingdom of God through our serving and through our sacrifice and obeying his commandment, love neighbors, love God. This is the purpose of Christmas. 잠깐 기도하실까요? 하나님 아버지 감사합니다. 저희들 성탄절을 맞아서 다시 한번 주님의 오심을 저희들 그 목적들을 한번 생각해 보기를 원했습니다. 종의 노래를 통해서 이사야를 통해서 저희들에게 알려주신 그 의미가 어떻게 보면 새로운 창조가 하나님께서 원하시는 그 종을 통해서 이 땅에서 이루어진다는 것들을 저희들 또 발견하게 됩니다. 하나님 아버지, 저희가 종이 되신 주님을 주님이라고 고백하게 되면 저희도 결국 주님의 종으로 섬겨야 됨을 압니다. 저희들 성탄절을 맞아서 그 의미들을 저희들 다시 되새기게 하시고 저희들 하나님께서 이 땅에 계획하신 대로 일이 이루어지고 있는데 그 일에 참여하고 동참할 수 있는 주님의 자녀들 다 되게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.